વાગર્થલ્વ સંપૃક્તો વાગર્થ પ્રતિપત્તયે જગતઃ પિતરો વંદે પાર્વતી પરમેશ્વર. લાગણીના જળ વડે મર્દન કરું છું, શબ્દ કાગળ પર ઘસી ચંદન કરું છું. કે લાગણીના જળ વડે મર્દન કરું છું, શબ્દ કાગળ પર ઘસી ચંદન કરું છું. બે ગઝલ બે ગીતના પુષ્પો ચડાવી મારી માતૃભાષાને પ્રથમ વંદન કરું છું. Good evening to everyone present here. First of all, I would like to congratulate Sri Jatin Bhai for arranging this type of wonderful program for the students. As Swami Vivekananda has rightly said, what is an education? Bhavnaben. This is a beautiful definition of education is being given by Swami Vivekananda. Swamiji said, what is an education? He said, manifestation of perfection which is already in a man. To snatch out something best out of the person, it is called an education. And I'm very happy to share with all of you that Jatin Bhai is doing the same thing as Swamiji has said in 19th century. Here we have a DYSP Sahib, our very elder and our guide, Dilip Bhai Rawal Sahib, all is here. First of all, I would like to congratulate all the students who have learned this global language with Jatin Bhai. Jatin Bhai, I remember one of the shlok of Srimad Bhagavad Gita. In Srimad Bhagavad Gita, Bhagavan has rightly said, in all season, I am a Vasant. In all animal, I am a lion. In all months, I am a Makshar month. If Bhagavan Krishna come again on this earth, then he will add, in all life coaches, I am like Jatin Rawal. He will add this because he is so fascinating personality, very dedicated person, hardworking person, right? Always for the betterment of student, you always talk with us continuously. So Jatin Bhai, I salute to your commitment to the society. આટલું અંગ્રેજી બોલવું પડે નહીં તો તમને એમ લાગે કે અમને આવડતું નથી. Because I am good in all languages, Gujarati, Hindi, English and Sanskrit. As Vinoba Bhave has said, Vinoba ji has learned 14 languages. 14 ભાષાઓ શીખ્યા દિલીપ કાકા વિનોબા ભાવે. અને પછી એમણે એક વિધાન કર્યું કે દુનિયાની કોઈ પણ ભાષા સરળતાથી શીખી શકાય છે જો તમે તમારી માતૃભાષાને સારી રીતે શીખો તો. First thing, we are very crazy about English. I have not studied throughout English medium. Then also I was a lecturer, assistant professor in all good colleges of Gujarat, of course Ahmedabad. ક્યારે અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણ્યો નથી, હું સાણંદમાં જ ભણ્યો છું અને મગધ માધ્યમમાં જ ભણ્યો છું 1 થી 12 અને છતાં પણ then also when I appeared in GPSC, my confidence was 3, 4, 5, 10 times more than a student who was studying in English medium. And I am very proud to say that I was on the second rank in Gujarat in GPSC exam. So see, language is just a tool, friends. Language is just a tool, nothing else. Good to learn English. It is a requirement it is a need of an hour, we can say. It is a requirement as India is growing very fast and we are converting ourselves into a global village. So that's why English is required. It is necessary. Our Prime Minister has also learned English at this age, right? So it is required. But to be crazy about English, right? To do something to impress someone, it is not required, right? To impress someone, to learn English, it is not required at all. I know English very well. I can speak in English for 55 minutes, sometimes 2 hours as well. But I prefer to speak with my children in my mother tongue only, in Gujarati. રાહુલ સાહેબ, હું કહું છું બધાને કે ગુજરાતી એ મારી માં છે, હિન્દી એ મારી માસી છે, સંસ્કૃત એ મારી નાની છે, બંગાળી મરાઠી એ આપણી માસી છે અને અંગ્રેજી એ તો આપણી પાડોશમાં રહેતી બહુ રૂપાળી સરસ એક બેન છે.
હું એને પ્રેમ કરું છું, અંગ્રેજીને પણ પ્રેમ કરું છું, પણ મારી પત્નીની મરજીથી, મારી પત્નીની પરવાનગીથી એને પ્રેમ કરું છું. અને જ્યારે દિવાળી આવે ત્યારે હું એને ગુડ મોર્નિંગ કહીને કે હેપી દિવાળી કહીને એની પાસેથી $500 પણ લઉં છું. પણ જ્યારે મને પેટમાં ચૂક આવે ત્યારે તો સૂંઠ ગોળને ઘી ખાઈ લે મારી નાની જ કે, અને મને ઊંઘ ના આવતી હોય તો ખોળો તો મારી માં ગુજરાતીનો જ જોઈએ. So this type of love for the language, right? રૂટ સાથે જોડાયેલા રહેવું અને ભાષા શીખવી, આ બંને બાબત અલગ છે. પણ આપણે ગુજરાતીઓ એટલા બધા ઘેલા છીએ કારણ કે આપણને જે ના આવડે એનો મહિમા થાય, જે વસ્તુ આપણને ના આવડે એનો મહિમા હોય, હંમેશા એવું હોય છે. જતીનભાઈ, I went to one of the school in Ahmedabad. I visited a school before a month. I would not like to take a name in public because it is a reputed school, I can say. The trustee was one of my good friend. He said, Jayendra Bhai, as you are a member of National Education Policy, come to us and advise us to do something about NEP 2020. So we have worked together and I have a good respect in my mind. So I went there. It was a total English medium school and just we were roaming around, right? We were taking one round and we were passing from the balcony of the school. So I heard one, noise of a teacher and students. So teacher and duster pachad, students please keep quiet. અને હવે તો ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા પણ છતાં મને સંભળાયું. She said, our principal sir just passed away. So please keep quiet. So what type of English we are teaching to our next generation? This is a question mark in front of us. So કોઈ પણ ભાષા આપણે શીખીએ અને મૂળમાંથી જોઈને શીખીએ તો ગમે ત્યારે ઉખડી જ પડવાના છે. એ બહુ હકીકત છે. જેને પણ શીખો એને મૂળમાંથી પકડો, બરાબર સારી રીતે શીખો. બીકોઝ આપણે મૂળ સાથે જોડાયેલા રહીશું તો ક્યાંય પણ ગ્રો કરીશું. તમે જુઓ, તમે કોઈ પીપળો હોય અને આપણા મકાનની બાજુ મૂક્યો હોય, તમે કાઢી નાખો, શું થાય છે? પાછો એનો 2 મહિને 5 મહિને ઉગવાનો જ છે. એ નક્કી છે કારણ કે એને મૂળ સોતો ઉખાડવા નથી આવો. એટલે કોઈ પણ બાળકોને પણ તમારે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ જો આપવો હોય તો પોતાની ભાષાને પૂરતું મહત્વ આપો. અને એ ભાષાઓ, આપણી ભાષાઓ કેટલી સાયન્ટિફિક છે. જો હું તો સરકારમાં કામ કરું છું તો અમે બહુ ફોકસ કરીએ છીએ કે ગ્લોબલ લેંગ્વેજ અને લોકલ લેંગ્વેજ બંનેનું મહત્વ બહુ સારી રીતે જળવાય. અને એના માટે we have started to teach English language in all Gujarati medium schools, right from the very beginning level. પહેલા ધોરણથી જ બધી શાળાઓમાં અંગ્રેજી ભણાવાય એટલે મા બાપને એવું ના લાગે કે મારો છોકરો જે છે એ જેઠામાંથી જોન નહીં થાય. બધાને જેઠામાંથી જોન જ બનાવો છે. પણ તમે જુઓ તો ખરા કે એની કેપેબિલિટી શું છે, એની કેપેસિટી શું છે, રાઈટ? એનામાં જે છે એને બેસ્ટ બહાર લાવવું એને જ શિક્ષણ કહેવાય. પહેલા જ કહી દીધું. તો એ માટેનો પ્રયાસ આપણે બધાએ કરવો રહ્યો. હું કોઈ ભાષાનો વિરોધ નથી કરતો, બધી ભાષાઓ સારી જ છે, પણ મૂળ સાથે જો જોડાયેલા રહેવું હોય. અને અહીંયા તમે એમ કહો કે ઘણા પેરેન્ટ્સ ભાવનાબેન પ્રાઉડલી એવું કહે છે કે જયેન્દ્રભાઈ, આપણે વાત કરીએ ઘરેથી, કેમ છે બેટા, કયા ધોરણમાં ભણે છે? તો કે નો મમ્મીઓ તરત કહે, કારણ કે મમ્મીઓ બહુ હોશિયાર હોય છે અંગ્રેજી ભણાવવા, કારણ કે એને બિચારીને અંગ્રેજી આવડ્યું નથી એટલા માટે. એટલે કહે છે કે જયેન્દ્રભાઈ, અમારો જે ટોની છે ને, એ ટોની જરા ગુજરાતીમાં તો he will not be able to speak in ગુજરાતી, એટલે એ અંગ્રેજીમાં જ બોલશે એમ. મેં કીધું બરાબર છે, કઈ વાંધો નહીં, અંગ્રેજીમાં બોલશે. તો હવે આટલી હદે આંધળા થવાની જરૂર નથી, તમે શીખવાડો અંગ્રેજી, તમને વાંધો નથી. એ જર્મન પણ શીખે, ઇટાલિયન પણ શીખે. હમણાં અમે એક બહુ મોટું ડેલિગેશન આવ્યું હતું વિદેશથી અહીંયા, એટલે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પછી આવ્યું તો આઈ વોઝ ડેપ્યુટેડ ઇન વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત. એટલે હું ત્યાં ગયો ને મને અમારા પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીએ કહ્યું કે Mr. Jadhav, you will take care of this delegation because we have very few officers who are very good at English. So મને સોંપ્યું, અમે ગયા. એટલે પછી બધું અમે એ લોકોને તરણેતરને મેળે લઈ ગયા. તો એ તો બધા બહુ વિદ્વાન હતા. કે નો, now we will discuss about this મેલા of તરણેતર. મેં કીધું મેલા ના કહેતા, નહીં તો મારવા લેશે. This is not મેલા, this is મેલા. And so we have જેમ આપણે ગંતવ્ય છે, આપણે તાલવ્ય છે આપણી ભાષામાં,
એમને ત્યાં સ્કંદવ્ય છે, આમ ખભા ઊંચા કરીને બોલવાનું, એટલે એ અલગ ભાષા છે આખી પાછી. એટલે એમણે કહ્યું કે અમને મેળા વિશે કંઈક અમે આઈઆઈએમ અમદાવાદમાં આવ્યા અને થોડુંક ડિસ્કશન ગોઠવ્યું કે તો એ લોકોને કોઈ આઈઆઈએમના પ્રોફેસરો પણ અંગ્રેજીમાં સમજાવી ના શકે કે મેળો કોને કહેવાય. પછી મેં કહ્યું અમે નક્કી કર્યું ચલો હવે આપણે લઈ જઈએ એમને ત્યાં, એટલે ખબર પડે વધારે. અહીંયા તો બધું મૂવીમાં ને એમાં બતાવ્યું, એટલે પાછા ત્યાં ઓરિજિનલ મેળાની અંદર અમે એમને લઈ ગયા. લક બાય ચાન્સ ત્યારે છેલ્લો દિવસ હતો મેળાનો, એટલે લઈ ગયા. એટલે મેં પેલો ગાઈડ હતો ને એને પૂછ્યું કે મેળો એટલે શું, અમને સમજાય કે અંગ્રેજીમાં સમજાય હતું. એટલે એણે ગુજરાતીમાં સમજાવ્યું, જુઓ કે માણસ એની મેળે મેળે આવે ને મેળે મેળે વયું જાય એને મેળો કહેવાય. And we have translated these lines into English. અને એટલું સરળતાથી લોકો સમજી ગયા કે oh, without invitation, by their own, right, without any TADA, લોકો જાતે જ આવે, પણ ખર્ચો આપ્યા વગર બધી જ વ્યવસ્થા એની જાતે થઈ જાય. બહુ જબરું છે તમારું કામકાજ. And they wrote one concept paper on Taranetar Mela. This is a, this is what we need to do a market. આપણી ભાષાનું, આપણા કલ્ચરનું આપણે માર્કેટ કરવાનું છે, વર્લ્ડને બતાવવાનું છે કે અમારી પાસે જે છે ને તમારી પાસે નથી જ. You don't have these things. This is a soft power of India, and India will contribute and India will lead in this 21st century. Now people, all people across the world, they are very, they have a good aspirations for India. ભારત માટે બધાની સામે ખૂબ સરસ એક અપેક્ષાઓ છે, અને અપેક્ષાઓનું જે માધ્યમ છે આપણા છોકરાઓ બને એવું હું ઈચ્છું છું. એટલે એમને બધી જ ભાષાઓ શીખવાડો. જતીનભાઈ પાસે આવે તો ભાષા તો શીખશે, પણ જતીનભાઈ પાસે સંસ્કારો પણ ખૂબ સારા શીખશે. તમે જુઓ આ બાળકો અંગ્રેજી ભણે છે પણ અંગ્રેજી નથી થઈ ગયા, એટલે આપણે એવું કહેતા હતા જેટલી અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓ વધશે એટલા જ વૃદ્ધાશ્રમો વધશે. એને જોડાણ છે જ નથી એવું નથી, પણ જતીનભાઈ જેવા લોકો હોય અંગ્રેજી શીખવનારા તો એ ના વધે. કારણ કે એ ભાષાની સાથે ભાષા બધું લઈને આવે છે અને કલ્ચર પણ લઈને આવે છે, અને એ જો કલ્ચર જે છે એને આવતું અટકાવવું અને ભાષાને બહુ સારી રીતે સુધારવી એ કરવાનું કામ જતીનભાઈ બહુ સારી રીતે કરી રહ્યા છે. એટલે એમના માટે આપણે રાજીપો હું વ્યક્ત કરું છું કે અમારા સાણંદનું એ પણ ગૌરવ છે. એન્ડ વી આર ફોર્ચ્યુનેટ ધેટ we have a faculty like જતીન રાવલ સર. અને અંતિમ વાત મા બાપને કે તમે પણ પોતે બાળકની સાથે જો શીખશો, ઇન્વોલ્વ થશો, ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. અમારે તે ઘણા બધા મા બાપ એવા ફરિયાદ લઈને આવે કે આમ સાહેબ ઘેરથી આવે છે પછી ચોપડી લઈને બેસતો જ નથી. એટલે આપણે પૂછીએ કે તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્યો છે, પછી ધીરે ધીરે હું આગળ પૂછું તમારા ઘરમાં કોઈ ચોપડી લઈને બેસે તો કે ના અમે તો ટીવી જોઈએ ને અમે તો આમ કરીએ ને. આખું ઘર હવે 7 થી 11 સુધી ટીવી જોવે અને બાળક પાસે અપેક્ષા હોય કે ચોપડી લઈને બેસ. બાળકો આપણે કહીએ એવું ના કરે, બાળકો આપણે કરીએ એવું જ કરે. સો ધેટ્સ વાય ચિલ્ડ્રન ઇમિટેટ અસ. બાળકો આપણને ઇમિટેટ કરે છે, એટલે આપણે પણ એ ધ્યાન રાખીએ કે આપણે જેવું કરીશું એવું એ લોકો કરશે. તો જે કંઈ શીખવાનું છે માત્ર બાળકો માટેનું નથી. તમે જો આખો મોબાઈલ જે છે એની પોતાની ભાષા અંગ્રેજી જ છે. એટલે હું તો એવું કહું છું કે જેમ કોઈને વાંચતા ના આવડતું હોય એને આપણે નિરક્ષર કહીએ છીએ, ઇલિટરેટ પર્સન. એમાં આવનાર સમયમાં એવું થશે કે રિલાયન્સ વાળા મુકેશભાઈ અંબાણી છે એ ગુજરાત એસટી ચલાવતા હશે, એના માલિક હશે કે એરપોર્ટ તો અદાણીએ લઈ લીધા છે, તો હવે આ પણ એસટી રિલાયન્સ લઈ લે, તો એના પાટિયા અંગ્રેજીમાં આવવાની છે. એટલે તમારે ધારી જેવું હશે તો તમને અંગ્રેજી આવડવું જોઈએ, નહીંતર તમારી બસ અણધારી થઈ જશે. સો ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ લેંગ્વેજ, જે આ ગ્લોબલ લેંગ્વેજ છે તમારે સ્વીકારવું જ પડે અને આપણે શીખવી જ પડે. બીજું કે nowadays as a member secretary of Sahitya Academy, what I have learned, SP સાહેબ, કે nowadays it is a era of translation, કારણ કે વર્લ્ડના બધા લોકો આપણી પાસે આવે. જો AI કંપનીઝ આવી ગઈ છે આજે, સો AI કંપનીઝ આપણી પાસે ડેટા માંગે છે, બીકોઝ ઇન ઇન્ડિયા they have a huge market, 140 CR people, 140 કરોડ લોકો. તમે વિચાર કરો કે 5-6 અમેરિકા ભેગા કરો તોય આટલા ના થાય, એટલા લોકો આપણે છીએ. અને એ આટલી બધી મોટી વસ્તીની અંદર એક માર્કેટ છે આપણી પાસે.
તો AI ની અંદર ટ્રાન્સલેશન ટૂલ્સ જે છે આવે છે. એ લોકો એવું કહે છે કે અમારો જે ડેટા છે યુ ટ્રાન્સલેટ ઇન્ટુ ગુજરાતી ઓર હિન્દી. એ લોકો પાસે ઇંગ્લિશ ડેટા છે અને એને તમે ટ્રાન્સલેટ કરી આપો. સો વી વોન્ટ ટ્રાન્સલેટર્સ. ટ્રાન્સલેટર મીન્સ who know Gujarati and Hindi both, who know Gujarati and English both, બંને ભાષાઓ જાણતા હોય એવા પ્રકારના લોકોની આપણને જરૂર છે. તમે એવું કહેશો કે હવે તો ટ્રાન્સલેટર ટૂલ્સ આવી ગયા છે, Google Translate આવી ગયું છે, બટ Google Translate is not an ultimate solution. તમે જુઓ, હું તો ડાયરેક્ટર ઓફ લેંગ્વેજ પણ છું, મારી પાસે બીજો પણ એક ચાર્જ છે. હમણાં અમે ન્યૂઝનું એનાલિસિસ કરીએ મેડમ, અને સરકારને લગતા જે ન્યૂઝ હોય એ સરકારને મોકલી આપી માહિતી ખાતાને ટ્રાન્સલેટ કરીને. એટલે આઈએએસ અધિકારી હોય એ પોતાના મિનિસ્ટરને કહે. એટલે હમણાં એવું આવ્યું કે મુકેશ અંબાણી નાના બન્યા એવા સમાચાર આવ્યા. તો એક છોકરાએ ઇંગ્લિશમાં એને ગૂગલ ટ્રાન્સલેટમાં નાખીને ટ્રાન્સલેટ કર્યું કે મુકેશ અંબાણી હેઝ બીકમ સ્મોલ. મશીન જે છે એ ટ્રાન્સલેશન એની મર્યાદા છે. એટલે હંમેશા તમારે ટ્રાન્સલેશન માટે માણસની જરૂર પડશે. અને કેવો માણસ જોઈશે? જે માણસ બંને ભાષાઓ સારી રીતે જાણતો હોય, મંજાયેલો હોય એવો માણસ જોઈશે. એટલે એના માટે પણ આપણા છોકરાઓએ આવનાર સમયમાં મારા ઘણા મિત્રો એવા છે કે they are doing freelance activity for translation and they are charging huge amount from the people and from the companies as well. એટલે એ બહુ જરૂરી છે. તો તમે આ ભાષા શીખ્યા એ માટે તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એવરી લેંગ્વેજ હેઝ ઇટ્સ ઓન ગ્રામર, ઓન લિરિક્સ. દરેક ભાષાને પોતાનો એક લય છે, પોતાની એક આગવી છટા છે અને એમાં એની મજા છે. તો આપણે દરેક ભાષાને પૂરતું સન્માન આપીએ અને શીખીએ. બધા જ છોકરાઓને અને મા બાપને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. જતીનભાઈ, અગેન આઈ એમ થેન્કફુલ ટુ યુ that you have given opportunity to me to speak few words in front of all of you. अंत में એટલું જ કહીશ કે मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से ही उड़ान होती है. थैंक यू वेरी मच.